नमस्कार पडते सर. बस ना बाबा. ठीक आहे. इकडे कुठे बाहेर? Good morning. On behalf of the Maratha Chamber of Commerce, Industries and Agriculture, Pune, I, Anagha Natekar, welcome you all to the CPSE-Level Vendor Development Program cum exhibition. The objective of this program is to provide a platform to enable showcasing of capabilities under the Atmanirbhar Bharat scheme. At the outset, let me request Mr. Prashant Girbane, Director General MCCI, to felicitate our guests for today. Shri A.R. Gokhe, IDS, Director MSME, DFO, Mumbai. Shri Abhay Daptardar, Assistant Director MSME, DFO, Mumbai. Thank you, sir. Lieutenant General V.J. Khandare, Principal Advisor, Ministry of Defense, has kindly consented to be the guest of honor and would join us online. Is he there online? Okay. We welcome you, sir. May I now invite Shri Daptardar to deliver the welcome address. Thank you, ma'am. Good morning, namaskar. Am I audible till last row? I've been having toothache and undergoing implant, dental treatment, so please excuse me. Anyways, respected Director, Sri A.R. Gokhe, IEDS, Mr. Prashant Girbane, Director General MCCI, Mr. Gune, Harsh Gune, and we have with us today Lieutenant General V.G. Khandare, Principal Advisor MOD, Ministry of Defense. All dear participants, on behalf of Ministry of MSME and our state office, MSME DFO Mumbai, I take this opportunity to welcome you all here on this CPSE-Level Vendor Development Program, come exhibition of products. And let me confess and let me admit, whenever I'm occupying, podium in the premises of MCCI or any of the gallery, Bajaj Gallery or any other hall in this MCCI premises, it's a vibrancy, it's a vibrant MSC's gathering always. And it gives immense pleasure to talk to all the MSCs, in and around Pune. All dear participants, Mr. Girbane, Director General MCCI, has been always kind enough to, provide us every cooperation to organize any of our program. And so what this is CPSE-Level Vendor Development Program. And today I must at this point of time remember President MCCI, Mr. Deepak Karandikar. He has been always supportive, and being a SMA committee head for a long time, he has been proactively, advocating for MSCs in Pune region. And at present he is heading MCCI. Today, due to some of the priorities and engagement at other places, he is not able to make it here. Anyways, I telephoned him in the morning, and his blessings are always, required to go ahead with any of the program related to MSCs. So,
Lieutenant General V.G. Kandare is joining us online, and Mr. Khandare, you are most welcome on this CPSE-Level Vendor Development Program, come exhibition of products. MSCs in Pune are not only engaged in auto component manufacturing, but there is a pool of MSCs engaged in catering to defense sector. And most of our MSCs, they have been catering to defense sector, in particularly the new product development or research and development kind of a thing for defense. And this is something defense establishments are also looking at, and they have been motivating MSCs to get into this new product development or indigenous solutions as far as their goods and services are concerned. So MSCs now dedicated to cater to defense establishments is something we are proud of. At least MSCs in Pune, they are now very much not only their dedicated efforts to cater to defense, but they are into new product development. This Make in India, Digital India, Skill India, these are not only jargons, but now it is coming to reality, and we all have been witnessing, change in mindset of the system and mechanism. And being in the system, I must and I can very well tell you confidently that system has been improvising. There are lots of change. Pressure groups like MCCI, they have been insisting several policy changes, and system is ready to accept these policy changes. And you all are aware of, we are policy makers, we are framing strategies for micro small enterprises. So we always invite inputs from pressure groups, and Mr. Girbane has been not only vocal, but he has been keeping a very good rapport with Ministry of MSME, and his regular visits to our Apex office and our highest authorities, senior officials in Delhi, is really appreciated by most of our senior officers in Delhi. So we are always guided by them to come in contact with Maratha Chamber of Commerce and Industries to invite lots of inputs related to pain areas of MSCs. Anyways, today this is going to be 2 days program, and we have 28 stalls here. So you all are participating. MSC is going to exhibit your competence and showcasing your capabilities related to your varied range of products, and most of them are related to MSC's catering to defense. So it's an opportunity for you to interact with defense personnel. So in fact, Prashant was telling me about Chief of Army Staff today in Pune. So authorities in defense authorities in uniform are not seen on the stage, but anyways, I think they would and they would plan think of visiting this exhibition by tomorrow, and you will have a opportunity to interact with defense establishment representatives, officers from defense DGQA and other defense establishments. Anyways, once again I take this opportunity to welcome you all on this CPSE-Level Vendor Development Program come exhibition of products. I think for MSCs in Pune, I got something 4 lines, 4 पंक्तियां आप सभी के लिए, और वो तुम्हाला सगळ्यांना त्या 4 गोष्टी ऐकवल्याशिवाय इथून जाणं म्हणजे थोडंसं मला, कारण एक मोटिवेशन आणि इन्स्पिरेशन जसं मराठा चेंबर आमच्यासाठी आहे, तसंच आम्ही पण त्यांच्यासाठी खूप चांगल्या पद्धतीने एक they being one of these important stakeholder of our ecosystem. मला त्यांचं नेहमी कौतुक वाटतं की कोणत्याही पद्धतीचा
सपोर्ट त्यांच्याकडून आम्हाला मिळतो आणि तसाच तो MSCजना मिळतो आणि तो इतक्या प्रोॲक्टिव्हली मिळतो आणि त्यांचा हा प्रोॲक्टिव्ह माइंडसेटच आम्हाला दरवर्षी इथे वेगवेगळ्या पद्धतीचं काम करण्याचा हुरूप देतो. त्यामुळे हर समस्या सुलझेगी आप उलझना छोड़ दे, हर मंजिल मिलेगी आप भटकना छोड़ दे, आप MCCI के साथ रहिए. थैंक यू सो मच. To begin with, how many of you would not follow Marathi? Just if you raise your hand. Okay. Okay. तो आपसे क्षमा चाहते हुए कुछ मराठी और कुछ हिंदी इंग्लिश में. इज दैट ओके? थैंक यू. सर्वप्रथम श्री गोखे जी, संचालक MSME इन मुंबई, श्री जनरल खंडारे जी, श्री अभय दप्तरदार जी, श्री हर्ष गुने जी आणि इथं उपस्थित सर्व उद्योजक किंवा त्या उद्योगांमध्ये काम करणारे सर्व वरिष्ठ अधिकारी. जेव्हा आपण सर्व अशा कुठल्या कार्यक्रमाला एकत्र येतो तेव्हा साहजिकच एक प्रश्न मोठा असतो डोक्यामध्ये, तो असा की यातनं मला किंवा माझ्या कंपनीला काय मिळेल. आणि तो साहजिक प्रश्न आहे, तो असायलाही हवा. ठीक आहे. महत्त्वाचं एक असं आहे की त्यासाठी विचार करायला हवा की स्टेक होल्डर्स कोण कोण आहेत, असे कोण कोण घटक आहेत ज्यांच्यासोबत आपल्याला संपर्क साधायला हवा, जेणेकरून आपली प्रगती होईल आणि आपल्या प्रगतीच्या माध्यमातून देशाची प्रगती होईल. त्यातला आपल्यापैकी बरेच लोक डिफेन्स इंडस्ट्रीमध्ये आहेत, त्यामुळे एक मॅक्रो लेवल समजून घ्यायला हवं, एक मोठ्या पातळीवरती ढोबळमानाने समजून घ्यायला हवं की चाललंय काय त्या क्षेत्रामध्ये. त्यानंतर या क्षेत्रातील घटक कोणते आहेत, त्यांच्यासोबत आपला संपर्क काय आहे किंवा त्यांच्यासोबत आपण कसा संपर्क ठेवायला हवा. तर चाललंय हे की देशामध्ये आताच अर्थसंकल्प आला, आताच बजेट आला, त्यामध्ये जी तरतूद केलेली आहे ती मागच्या वर्षापेक्षा वाढीव आहे संरक्षण क्षेत्रासाठी. तर हे मॅक्रो लेवलवरती एक ढोबळमानाने काय चाललंय देशामध्ये त्या क्षेत्रामध्ये. दुसरं आहे की आपण सर्वजण वर्तमानपत्रामध्ये वाचताच की सरकारची अशी इच्छा आहे, शासनाची अशी इच्छा आहे जी आपण वाचतो त्यातनं आपल्याला समजतं की जितकं जास्त आपल्याला भारतामध्ये उत्पादन करता येईल तितकं आपण करावं. आमच्या मते ती खूप चांगली योजना म्हणण्यापेक्षा ती चांगली पॉलिसी आहे, चांगलं धोरण आहे ते. अर्थातच काही गोष्टींसाठी काही गोष्टी आयात करणं खूप महत्त्वाचं असतं, तेही करायलाच हवं. याचा अर्थ असा नाही की काहीच आयात करू नये, पण ज्या गोष्टी आपल्या देशात आपण बनवू शकतो त्या आपण बनवायलाच हव्यात. तर या दोन मोठ्या गोष्टी देशात होत आहेत. त्याच्या अंतर्गत आपल्याला दिसतंय की मागच्या काही वर्षांमध्ये रक्षा क्षेत्रातील उत्पादन क्षेत्र जे आहे त्यामध्ये काहीशी वाढच झालेली आहे. या अनुषंगाने आपण बघूयात की कुठले कुठले घटक आहेत, त्यांच्याशी आपला कसा संपर्क असायला हवा, कसा संपर्क आपण ठेवायला हवा, जेणेकरून आपण या क्षेत्रात जर असाल तर जास्तीत जास्त प्रगती करू शकाल. तर 3 ते 4 महत्त्वाचे घटक आहेत. पहिल्यांदा तर आम्ही आमच्यापासून सुरुवात करू. एक असोसिएशन म्हणून जितक्या जास्त आपल्याला एकमेकांशी भेटता येईल, बोलता येईल तितकं चांगलं. कारण आपण ज्या क्षेत्रात काम करतात त्यात बरीच लोकं, असं नाही आहे की भरपूर जास्त लोकं आहेत. एक 200, 250, 300 काहीतरी कंपन्या असतील वेगवेगळ्या. त्यामुळे सुरुवातीला माझे सहकारी आहेत प्रशांत जोगळेकर, त्यांनी पुढाकार घेतला आणि आम्ही एक डिरेक्टरी बनवली आहे, जेणेकरून आपल्या सर्वांना समजेल की इतर कोण लोक आहेत या क्षेत्रामध्ये, जेणेकरून तुम्हाला जर संपर्क साधायचा असेल त्यांच्याशी तर ते सोपं जायला हवं. ही पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट अशी आहे की मोठ्या ज्या कंपन्या असतात त्या मोठ्या कंपन्यांसाठी आपण काय करू शकतो यासाठी व्हेंडर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम आजही आहेत. व्हेंडर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम्स आणि वारंवार ते आयोजित केले जातील. जेव्हा आपल्याला असं वाटेल की आणखी जास्त कार्यक्रम व्हायला हवेत तेव्हा आपण माझे सहकारी प्रशांत जोगळेकर यांच्याशी संपर्क साधू शकाल. आणि त्यानंतर जी कमिटी आहे ज्यामध्ये त्या समितीमध्ये हर्ष गुनेजी आहेत किंवा इतरही लोक आहेत आपल्यापैकी काही जण, ती लोक समजू शकतील, सांगू शकतील की आणखी काय कार्यक्रम घ्यायला हवेत. तर दुसरा घटक झाला मोठ्या कंपन्या ज्यांना आपण विकू इच्छिता, जे आपल्याकडनं काही खरेदी करू इच्छितात, तर त्यांचे काय
निकष आहेत, त्यांना काय हवं आहे नेमकं, याविषयीची चर्चा व्हायला हवी. हा दुसरा घटक. तिसरा घटक हा की नेमकं रक्षा मंत्रालयाला किंवा त्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या मोठ्या अधिकाऱ्यांना नेमकं काय हवं आहे. तर त्यासाठी आपण जनरल खंडारे सरांसारख्या अनुभवी व्यक्तींचं ऐकतोच आणि आजही आपण ऐकूच. जनरल निंभोरकर होते माझ्या मते, आणि इतरही जनरल हसबनीस होते. या लोकांसोबत होते म्हणजे आहेत, त्यांच्या कार्यक्रमात होते, तर त्यांच्यासोबत आपण नेहमी संपर्कात असतो. याशिवाय सदर्न कमांडचे जे आर्मी कमांडर आहेत त्यांच्यासोबत आपण बरेच कार्यक्रम केलेले आहेत. RSI आणि इतर ठिकाणीसुद्धा आपण अल्पबचतच्या ठिकाणी RSIच्या जवळ तिथं एक्झिबिशन उभारलं होतं. तर आपण हे सुद्धा करत राहू. जसं दप्तरदार साहेब बोलले तसं आज अधिकारी जे येणार होते ते येऊ शकले नाहीत, कारण आज आर्मी चीफ COS ऑफ पुण्यामध्ये आहेत, त्यामुळे साहजिकच ते आज तिथं आहेत. तर हा तिसरा घटक झाला ज्याच्यासोबत आपल्याला जास्तीत जास्त संपर्क वाढवायला लागेल, आणि आम्ही प्रयत्न करत राहू की कसा चेंबर हे एक प्लॅटफॉर्म असेल जिथं की ते आणि तुम्ही एकमेकांशी जास्तीत जास्त संपर्क साधू शकाल. यासोबतच मागच्या पुढल्या माझ्या मते 17 तारखेला ना प्रशांत, 17 तारखेला आम्ही RSIमध्ये आर्मी कमांडर एक मोठी कॉन्फरन्स घेत आहेत, ज्यामध्ये त्यांचे काय प्रॉब्लेम्स आहेत ते स्वतः पुढे येऊन शेअर करतील, जेणेकरून आपल्यातले काही लोक जर ते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकत असतील, मग ते टेक्नॉलॉजी स्टार्टअप असतील, नॉन टेक्नॉलॉजी असतील, जे काही ते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकत असतील, तर ते पुढे येऊन तोही संपर्क वाढेल. तर अशा प्रत्येक घटकासोबत जिथं संपर्क वाढू शकतो तिथं आम्ही राहण्याचा प्रयत्न करू आणि तो संपर्क वाढवण्याचा प्रयत्न करू. चौथा महत्त्वाचा घटक आहे तो म्हणजे MSME मिनिस्ट्री. कारण आपण सर्वजण MSMEज आहात. थोडक्यात ज्याचं टर्नओव्हर, ज्याची उलाढाल 250 कोटीपेक्षा खालती येते, ते MSME म्हटल्यानंतर असं काहीतरी वेगळं वाटतं. जर सोप्या भाषेत सांगायचं, ज्याचं टर्नओव्हर, ज्याची उलाढाल 250 कोटीपेक्षा कमी आहे, अशा बऱ्याच कंपन्या आहेत. त्यांच्यासाठी बरेच उपक्रम MSMEतर्फे घेतले जातात. MSME मुंबईसोबत आमचा खूप चांगला संपर्क आहे. मग प्रशांत जोगळेकर आहेत किंवा सुधन्वा कोपडेकर आहेत माझे सहकारी, ते नेहमी दफ्तरदार साहेब किंवा गोखे साहेब आणि त्यांचे इतर सहकारी आहेत त्यांचे संपर्क साधतात, जेणेकरून त्यांच्या ज्या योजना आहेत सरकारच्या, जे MSME मुंबई इम्प्लिमेंट करतं, इन्क्लुडिंग ही आजची, तर त्या कशा तुमच्यापर्यंत पोहोचल्या जातील याबद्दल ही चर्चा केली जाते. तर यांच्यासोबत काम करून, MSME मिनिस्ट्रीसोबत काम करून आपल्याला कुठल्या त्यांच्या स्कीम्स आहेत, कुठल्या योजना आहेत, त्याचा जास्तीत जास्त कसा फायदा घेता येईल, मग ती ZDD स्कीम असेल किंवा त्यानंतर रॅम्प स्कीम येते आहे किंवा लीन मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीम येते आहे, तर या स्कीमचा कसा जास्तीत जास्त फायदा होईल हे सुद्धा पाहायला हवं. तर थोडक्यात सांगायचं तर देश पातळीवरती काय चाललं आहे याचा थोडासा विचार व्हायला हवा. जास्त विचार पण आपण करू शकत नाही की, कारण तिथं काहीतरी वेगळी लोक आहेत, ते काम करतायत, ठीक करतायत. मात्र आपल्यासाठी या 4 घटकांशी संपर्क ठेवायला हवा. एक, आपल्यातले जे इतर मेंबर आहेत त्यासाठी डायरेक्टरी आहे. दुसरा, जे मोठ्या कंपनी आहेत त्यासाठी व्हेंडर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम आहेत. तिसरा, नेमकं आर्मीला काय हवं आहे यासाठी सदर्न कमांड किंवा इतरांसोबत चर्चासत्र चालू आहेत किंवा AED सोबत चर्चासत्र चालू आहेत. आणि चौथा, आपण MSME आहोत तर MSMEला काय मदत मिळू शकते यासाठी MSME मिनिस्ट्रीसोबत, MSME DI सोबत आपला संपर्क आहेच. अशा प्रकारे आपण असाच संपर्क ठेवून जास्तीत जास्त काय फायदा MSMEजला मिळू शकतो याकडे नेहमी लक्ष देत राहू, टू द एक्सटेंट पॉसिबल, जितकं शक्य आहे तितकं. तर यात एक शेवटची महत्त्वाची गोष्ट सांगायला ही हवी की आपला फीडबॅक हा सुद्धा त्यासाठी तितक्याच महत्त्वाचा. तर माझे सहकारी आहेत ते आपला फीडबॅक घेत राहतील, आपला प्रतिसाद घेत राहतील, जेणेकरून आणखी काय करता येईल हे आम्ही पाहत राहू. हे MCCIचं फोरम आहे, त्यामुळं हा विषय सोडून आणखी 1-2 गोष्टी क्विकली, ज्या सर्वांसाठीच लागू आहेत, फक्त डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरर्ससाठी नव्हे. त्या म्हणजे त्या चेंबरमध्ये काही नवीन इनिशिएटिव्ज, नवीन उपक्रम चालू केलेले आहेत. तर त्याविषयी थोडक्यात खूपच आम्ही एक MCCI मेंबरशिप लॉन्च चालू केलं आहे. इच्छा अशी आहे की आमच्या बाजूला एक चांगलं 5 स्टार प्रॉपर्टी आहे, तिथं सहसा जास्तीत जास्त लोक जात नाहीत किंवा काही जातात, तर त्याच प्रकारचं किमान बसून चहा कॉफी पिता यावी आणि आपले जे इतर उद्योजक आहेत त्यांच्यासोबत चर्चा करता यावी, एखाद्या अधिकाऱ्यासोबत एखादी चर्चा करता यावी, मीटिंग घेता यावी, यासाठी एक मेंबरशिप लॉन्च तयार केलेलं आहे. आपल्यापैकी जे कोणी मेंबर असतील ते तिथं विनामूल्य ती सेवा उपलब्ध करून घेऊ शकतील. याचं कारण असं आहे की हे आपलं चेंबर आहे, आपल्याला वाटावं. हे फक्त शब्दात बोलण्यात की आम्ही नेते नाही आहोत, त्यामुळं ते काहीतरी करता यावं म्हणून
ती सुविधा आहे आणि बऱ्यापैकी एक 60-70 वेगवेगळ्या कंपन्यांनी त्याचा ऑलरेडी लाभ घेतलेला आहे. मग तुमचं टर्नओव्हर 1 कोटी असो की टर्नओव्हर 10,000 कोटी असो, एकच सेवा आहे ती. तुमच्याकडे एक व्यक्ती कामाला असो की 10,000 असो, त्याच प्रकारची सेवा मिळेल तिथं. दुसरी, क्रेडिट हे खूप महत्त्वाचं असतं MSMEसाठी. त्यामुळे क्रेडिट फॅसिलिटेशन डेस्क ठेवलेला आहे. तो करतो काय तर एकाच ओळीत सांगतो. 30 ते 35 लोकांना मागच्या 3-1 महिन्यामध्ये, तर माझ्या सहकारी आहे तिथं मृणाल, त्या काम करतात त्यावरती, 30 ते 35 उद्योजकांना किमान 0.5% कमी व्याजदर करून दिला गेला. तर हे क्रेडिट फॅसिलिटेशनचं काम क्रेडिट फॅसिलिटेशन डेस्क करतं. तिसरी गोष्ट आहे MSME फॅसिलिटेशन. बऱ्याच वेळा आता अधिकारी बसलेले आहेत तिथं, त्यांचा आमचा खूप चांगला संपर्क आहे, ते आम्हाला खूप चांगली मदत करतात. मात्र तेही मान्य करतील काही ह्याच्यात की सरकारी भाषा सहसा ही अवजड असते, थोडीशी बोजड असते, थोडी समजायला अवघड जाते. कारणंही कदाचित त्याची तशीच असतील. तर ते कसे जास्तीत जास्त सोप्या भाषेत समजून सांगितले जातील, कसं हँडहोल्डिंग करून सांगितलं जाईल की काय नेमकी स्कीम आहे आणि तुम्ही कसा फायदा घेऊ शकता, त्यासाठी MSME फॅसिलिटेशन डेस्क आहे. ते सुद्धा विनामूल्य आहे सर्व सभासदांसाठी. तर या गोष्टींचा आपण फायदा घ्यावा इतकंच सांगेन. इतर गोष्टी तर चालू असतातच, आपल्याला माझे सहकारी संपर्क करून सांगतीलच त्याविषयी. परत एकदा आपल्या सर्वांचे खूप खूप आभार. इथं आलात आणि MSME DIनी हा कार्यक्रम MCCI सोबत करण्याचं ठरवलं, त्याबद्दल आपल्या दोघांचे खूप आभार. आणि आपण सर्व इथं आलात कारण हा कार्यक्रम शेवटी हा आपल्यासाठी आहे. त्याबद्दल आपला वेळ खर्च करत आपण इथं आलात, त्याबद्दल आपल्या सर्वांचे खूप आभार. धन्यवाद. Thank you, sir. May I now request Shri A.R. Gokhe to deliver the special address. आजच्या या डिफेन्स एक्सपो CPSE लेवल वेंडर डेव्हलपमेंट प्रोग्रामला उपस्थित मसीएचे डायरेक्टर जनरल श्री प्रशांत गिरबाने सर, लेफ्टनंट जनरल VG खंडारे, प्रिन्सिपल ॲडवायझर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स, ऑनलाईन आपल्या सोबत उपस्थित आहेत. श्री हर्ष गुनेजी आणि माझे सहकारी श्री अभय दप्तरदार, उपस्थित सगळे MSME उद्योजक आणि डिस्टिंग्विश्ड पर्सनॅलिटीज. आजचा हा प्रोग्राम आपणा सर्वांना माहिती आहे की बेसिकली पब्लिक प्रोक्युरमेंट पॉलिसी 2012वर आधारित आपण घेतो आहे, त्याला प्रमोट करायचं आहे. पब्लिक प्रोक्युरमेंट पॉलिसी 2012 मला वाटतं आपला सगळ्यांना माहिती असावी. त्यात अशी प्रोव्हिजन करण्यात आलेली आहे की जे CPSEs सेंट्रल गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन्स जे आहेत त्यांची जी ॲन्युअल प्रोक्युरमेंट आहे त्यांची 25% ही जी प्रोक्युरमेंट पॉलिसी आहे, ही प्रोक्युरमेंट पॉलिसी इन जनरल आता सध्या स्थितीत मला वाटतं 37 की 38% प्रोक्युरमेंट झालेलं आहे. पण त्यात जो वाटा आहे वुमन एंटरप्राइजेसचा आणि SC/ST एंटरप्राइजेसचा, तो वाटा खूप कमी आहे. आणि त्याकरता आमच्या NSIC ऑफिसने SC/ST हबमार्फत बरेचसे प्रयत्न सुरू आहेत की SC/ST एंटरप्राइजेसला समोर करावं आणि यात जास्तीत जास्त पार्टिसिपेशन होईल याची दखल घ्यावी. आपणा सर्वांना माहिती आहे की जर मार्केटिंग सपोर्ट MSMEजला जर नाही मिळाला तर MSME पॅरलाइज होऊ शकते. आणि पॅरलाइज झाली तर जसा वाटा इकॉनॉमीमध्ये MSMEचा आहे तो वाटाच मूळतः म्हणजे एक म्हणजे आपली इकॉनॉमीला खूप अफेक्ट करू शकतो. म्हणून या ज्या प्रोव्हिजन्स आहेत स्कीम अंतर्गत, त्या प्रोव्हिजन्स जास्तीत जास्त
कशा इम्प्लिमेंट करता येईल, MSME पर्यंत कशा पोचवता येतील याची काळजी MSME मंत्रालयातर्फे आणि आमच्या स्टेट ऑफिसेसतर्फे पूर्णतया घेतली जाते. आणि आता 100% तर आपण बोलू शकत नाही, पण आपण त्यात MSMEला कशा पद्धतीने पुढे अजून जास्त फायदा देता येईल त्याची काळजी घेतो. आमचं जे मुंबईचं कार्यालय आहे ते MSMEच्या जे कार्यक्रम्स आहेत, ज्या पॉलिसीज आहेत त्या कशा पद्धतीने इम्प्लिमेंट करता येईल यात पूर्णपणे ॲक्टिव्ह असतं. आम्ही असोसिएशनशी कॉन्टॅक्ट करतो. आम्ही स्टेक होल्डर्स जसं स्टेट गव्हर्नमेंट, फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स, NGOज यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करून ज्या पद्धतीचा प्रोग्राम पुढे करायचा आहे त्या पद्धतीने आम्ही त्यांना सोबत घेऊन ते प्रोग्राम्स पार पाडतो. त्यात MSMEजला कशा पद्धतीने फायदा देता येईल याची आम्ही काळजी घेतो. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की MSMEचं नेटवर्क ऑल ओव्हर इंडिया एवढं जास्त आहे की आपण कुठल्याही सिटीमध्ये, कुठल्याही मेजर सिटीमध्ये जर गेलं तर MSMEचं ऑफिस तिथे मिळेल. जसं NSIC आहे, KVIC आहे, क्वायर बोर्ड आहे आणि आमचं MSMEचं ऑफिस आहे. ब्रांच ऑफिसेस आहेत, टेक्नॉलॉजी सेंटर आहे, एक्सटेन्शन सेंटर्स आहे. आपणा सर्वांना माहिती आहे टेक्नॉलॉजी सेंटर्स, एक्सटेन्शन सेंटर इथे आपल्याला टेक्नॉलॉजी सपोर्ट मिळतो, प्रोटोटाईप डेव्हलपमेंटचा सपोर्ट मिळतो, ट्रेनिंग मिळतं, स्किल डेव्हलपमेंटचे प्रोग्राम होते आणि इन्क्युबेशन सेंटरची सुद्धा व्यवस्था आहे. तर आपल्याला प्रोडक्ट डेव्हलप करायचं आहे, प्रोडक्ट डिझाईन करायची आहे किंवा त्यात नवीन प्रोटोटाईप डेव्हलप करायचं आहे तर इथे आपण टेक्नॉलॉजी सेंटर्समध्ये सुविधा घेऊ शकता. आपल्याला सांगू इच्छितो की पुण्यात सुद्धा एक टेक्नॉलॉजी सेंटर उभारण्याची आम्ही प्रयत्न करत आहोत आणि जागेचं आयडेंटिफिकेशन म्हणजे झालेलं आहे, पण फायनल अप्रुव्हल्ससाठी ते पेंडिंग आहे. ते जर झालं तर इथे सुद्धा पुण्यात एक टेक्नॉलॉजी सेंटर उभारण्यात येईल. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की 18 टेक्नॉलॉजी सेंटर्स ऑलरेडी ऑल ओव्हर इंडियात आहेत. डिफरंट प्रकारचे डिफरंट सेक्टरमध्ये ते स्पेशलायझेशनचे कामं ते करतायत आणि 15 टेक्नॉलॉजी सेंटर अंडर इस्टॅब्लिशमेंट आहेत. त्यातले काही इस्टॅब्लिश झालेले आहेत आणि हब अँड स्पोक मेथडमध्ये अजून 20 टेक्नॉलॉजी सेंटर्स आणि 100 एक्सटेन्शन सेंटर ऑल ओव्हर इंडिया उभारण्याची एक म्हणजे प्रयत्न पुढे करण्यात येत आहेत. सिमिलरली आपणा सगळ्यांना माहिती आहे चॅम्पियन्स पोर्टल ची कोविड पिरियडमध्ये चॅम्पियन्स पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ MSMEने जे सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे. त्यात जे MSMEचे ग्रीव्हन्सेस आहेत ते ग्रीव्हन्सेस आम्ही अटेंड करतो आणि त्यांना काय कुठल्या पद्धतीचा म्हणजे त्रास होतो आहे त्यांचा व्यवसाय चालवण्यात, तर त्या पद्धतीची मदत, त्या पद्धतीची फॅसिलिटेशन आणि स्टेक होल्डर्स कन्सल्टेशन्स काय पाहिजे त्याकरता आम्ही प्रयत्न करतो आणि त्यांचे इश्यू रिझॉल्व करण्याचे प्रयत्न करतो. सिमिलरली डिफर्ड पेमेंट जे आहे डिलेड पेमेंटचे ते इश्यू समाधान पोर्टलवर अटेंड करू शकतो. आणि अशा बऱ्याचशा स्कीम्स आहेत. मार्केटिंग सपोर्ट PMS स्कीममध्ये हा प्रोग्राम होतो आहे आणि वेगवेगळे फेअर्स जिथे पार्टिसिपेट करून बायर सेलरचं इंटरॅक्शन होतं ते सुद्धा करण्यात येतं. आणि PMS स्कीममध्ये बऱ्याचशा आपल्या MSE उद्योजकांना माहिती असेल यावर्षी बरंचसं पार्टिसिपेशन महाराष्ट्रातून झालेलं आहे. जवळपास माझ्या माहितीप्रमाणे 37 ते 40 फेअर्स आपल्या कडनं ॲप्रूव्ह झालेले आहेत आणि त्यात जवळपास 1 ते 1,500 उद्योजकांनी पार्टिसिपेट केलेलं आहे. तर यावर्षी बरेच प्रयत्न MSME DFO मुंबई ऑफिसतर्फे करण्यात येत आहे आणि
आपणा सर्वांना माहिती आहे, आपले माननीय मंत्री श्री नारायण राणे साहेब हे सतत म्हणजे काय करायचं आहे, स्टॅटस काय आहे प्रत्येक गोष्टीचं. तर मी मिनिस्टर साहेबांसोबत अटॅच असल्यामुळे म्हणजे कंटिन्युअसली मंत्रालयातून चेजअप केल्या जाते आणि त्याचं पुढे काय स्टेप घेतली, कुठपर्यंत ते कार्य आलं, सतत त्यांचा रिव्ह्यू घेण्यात येत असून आम्ही पूर्ण प्रयत्नशील असतो की त्याचा लगेच इम्प्लिमेंट होऊन MSMEला लवकरात लवकर फायदा कसा देता येईल याचे आम्ही प्रयत्न करतो. अशा बऱ्याचशा स्कीम आहेत, ज्या स्कीम तुम्ही पोर्टलवर बघू शकता आणि कंटिन्युअसली आमच्या टचमध्ये जर असले तर आम्ही त्या स्कीमबद्दल डिटेलमध्ये माहिती सांगून ते कसं MSMEला फायदा घेता येईल. स्टेट गव्हर्नमेंटच्या स्कीम आहे, आमच्या आहे, NSICच्या आहे, क्वायर बोर्डच्या आहेत, तर कशा पद्धतीने त्याचा फायदा MSMEला देता येईल आम्ही पूर्ण प्रयत्नशील असू. आणि आजचा हा प्रोग्राम आपल्या सर्वांना याचा लाभ मिळेल अशी पूर्ण म्हणजे आशा व्यक्त करतो आणि हा प्रोग्राम सक्सेसफुल होईल माझ्या शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. Thank you, sir. I would now like to introduce our guest of honor today, Lieutenant General V.G. Khandare, Principal Advisor, Ministry of Defense, recipient of the Param Vishishta Seva Medal, Ati Vishishta Seva Medal, Sena Medal. Lieutenant General Khandare retired from the Army in 2018 after serving actively for over 4 decades. He worked as the military advisor at the Prime Minister's office's National Security Council Secretariat from 2018 till October 2021. He was also the Director General of the Defense Intelligence Agency and the Deputy Chief of the Integrated Defense Staff for Intelligence from November 2015 until January 2018. He is currently the Principal Advisor in the Ministry of Defense and provides strategic insights and advice on matters relevant to defense strategy. May I now request Khandare sir to address the audience. Jai Hind to all the esteemed guests and the members who are participating in this vendor development program. I heard mention of General Lamborkar and General Hassabnis. If they are in the gathering, my special regards to them. I was asked by the organizers to try and cover certain details of the geopolitical situation in the world as well as in India. Since there are people who may not be only Marathi speaking, so I'll also try to speak to you in all 3 languages, and let us see, maybe the communication will be better. The turbulent geopolitical situation in the world is pushing a lot of countries to become self-reliant. The kind of world order transition which is happening, where there was a particular world order which had been established and that is undergoing a change. The prominent position enjoyed by the United States of America after the end of Cold War is now being challenged by a combine of Russia, China, Iran, North Korea, and the West is all trying to align and contest this revisionist attitude. We find Russia-Ukraine war, which will complete about a year now, very soon in this month. At the same time, threat to Taiwan in our east, and at the same time, our land borders also face a lot of stress from China. The terrorism factor from Pakistan has not stopped. So that is the kind of situation that we are faced with. And the only answer to this is we must have a strong national defense, national security arrangement, because of which there should be conflict avoidance.
कोई भी देश नहीं चाहता कि वो लड़ाई लड़े, क्योंकि लड़ाई लड़ना मतलब काफ़ी खर्चे का काम है, काफ़ी नुकसान होता है, रिसोर्स का नुकसान होता है, आपकी प्रगति रुकती है, आपका मैन पावर जो कि एक कॉस्टली ह्यूमन कैपिटल होता है उसको भी नुकसान होता है, आपके ट्रेंड मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर का नुकसान होता है, आपके एसेट्स का नुकसान होता है। जिस जिस देश में एक ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी है, अगर सिक्योरिटी कमज़ोर होगी तो उस पर एडवर्स इम्पैक्ट होगा। इसलिए हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि देश की सुरक्षा में वो अपना योगदान दे और देश की पोजीशन इतनी मजबूत हो कि आपके जो आइडेंटिफाइड एडवर्सरीज हैं और जो पोटेंशियल एडवर्सरीज हैं उनकी हिम्मत न हो कि वो हमारे देश की सॉवरेंटी को चैलेंज कर सकें। मूलभूत जो सक्सेस का मंत्र है वो यही है। इस वजह से जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण बताए थे, आप सब याद कीजिए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हर एक नागरिक को अपनी ड्यूटीज़ निभाना है, और उसके अलावा जो प्रधानमंत्री जी ने बोला उसमें एक आत्मनिर्भर जो कैंपेन है उसको बहुत उन्होंने अहमियत दी है। जे महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स आहे आणि त्याच्यात इंडस्ट्रीज आणि ॲग्रिकल्चर, तुम्हाला सगळ्यांना भरपूर स्कोप आहे आणि तो स्कोप आमच्या सगळ्यांच्या प्रयत्नांनी आणि तुमच्या प्रयत्नांनी त्याला यश मिळेल जर आपण सगळे लोक एक फोकस ठेवू. The Southern Command has a regional technology node in Pune, and that is where you should link up. And I'm sure General Limborkar and General Hassabnis will guide you towards that. And tomorrow, when people from the armed forces visit you, you should all link up with that. I'm sure many of you have already linked up with that. What is our requirement? You have already said that on 17th, the Army Command is organizing an event which is more interactive in nature. This is absolutely correct way of doing things. We have a number of stakeholders. We have the user, that is people like us. We have the scientists who design and develop a product. We have MSMEs or even the bigger industries who productionize the developed technology. We have the investors who also have to take part in that. We have decision makers, policy makers. Unless all of us come together, at least in our vision, we will not be able to deliver because our action plan may not be correct. And along with these stakeholders, there is an important component of the investor. The investor is excited only when they are sure that there are returns. The defense sector has tremendous amount of returns, and there are lots of reforms which have taken place. The recent budget, you would have noticed, there's a lot of change. There is a lot of forward movement. There's a lot of encouragement from the Ministry of Defense and the Government of India. In the last 3 years or so, there is encouragement towards MSME and startups. There is encouragement to academia. There is encouragement to innovators. Specific amount has been kept separate for research because that is the most important thing. There is an IDEX challenge program in the Ministry of Defense, the manufacturing sector, and they are able to guide these industries, these MSMEs. I also want to mention one particular program. जब INS विक्रांत जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है वो लॉन्च हुआ था, तो उस समय हमने देखा कि तकरीबन 100 MSMEs ने या 100 से भी ऊपर MSMEs ने उसमें कंट्रीब्यूशन किया था, और उसमें कुछ महाराष्ट्र की भी MSMEs थी। और फिर ये लॉन्च के बाद एक इवेंट हुआ कोची में, जहाँ पे द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर MSME, ऑनरेबल श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा had participated. I was invited there, and it was quite an encouragement to see
the enthusiasm of the MSME sector. So there we realized that team effort will contribute. And once team effort starts contributing, our self-reliance will increase. We understand the sensitivities of the industry and trade also. So wherever our requirement is fully met, thereafter we want to encourage exports to friendly foreign countries. The Prime Minister has already said that in the next couple of years we should reach the export ceiling of $5 billion worth. In the last about 2 years or so, we have really given a push, and there is a major increase, at least in the graph. Earlier, we may not have been doing so well, but now at least we are focused towards increasing our exports. As regards our self-reliance, हमारे आदरणीय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेनाध्यक्ष जो आज पुणे में है, उन्होंने क्लियरली बोला है, उन्होंने गवर्नमेंट का इंटेंट क्लियरली दिखाया है, उन्होंने सेना का इंटेंट दिखाया है कि कोई भी देश दूसरों के टेक्नोलॉजी के बल पे या एक्सपोर्ट से अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता. जियोपॉलिटिकल लेवल या टेक्नोलॉजिकल लेवल पे दोनों ही चीजों में हमें आत्मनिर्भर होना आवश्यक है. We have been the biggest importers, and that used to be a matter of pride up to a particular point, but it is no more a matter of pride. And we have already declassified various positive lists. If we can manufacture certain things in India, we should actually be buying those only. So in August 19, the first list of 101 projects was given that these products will be purchased only from the Indian manufacturers. There was a timeline specified against each item. It is not that something was blindly given. लेकिन आज की तारीख में जो अगस्त 19 के बाद से तकरीबन 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो हम देश के अंदर ही खरीदना चाहते हैं. तो ये एमएसएमई सेक्टर या पूरे डिफेंस प्रोडक्शन सेक्टर के लिए एक अच्छी खबर है. हमारा एक कोऑर्डिनेशन एकेडमिया के साथ भी है, क्योंकि वो लोग रिसर्च करते हैं और जो वो रिसर्च करते हैं और यूजर को मालूम है कि हमें सुरक्षा क्षेत्र में क्या चाहिए और इंडस्ट्री को हम उसके साथ में मिलाना चाहते हैं. तो जैसे अभी थोड़े दिन पहले मैं आईआईटी मुंबई में गया था, तो उन्होंने वहां पे एक कॉम्प्लेक्स बनाया है जिसमें वो इंडस्ट्री को जगह देना चाहते हैं. मेरा आप लोगों से एक आग्रह है, आपण लोक सगळे तिथे आईआईटी मुंबईला कॉन्टॅक्ट करा, तिथे आपण जागा घेतली, तिथे तुम्ही काम केलं तर तुम्हाला युजर म्हणजे मिलिटरी, त्याशिवाय अकॅडमिया आणि तुमचं एक समन्वय होईल. तुम्ही लोक सोबत कमी वेळेत आणि कमी खर्चात सोल्युशन देऊ शकाल. आवर कंट्री इज नॉट व्हेरी रिच. वी कॅनॉट अफोर्ड द काइंड ऑफ बजेट दैट वी सी other countries doing. So we have to find affordable solutions, and affordable solutions happen when we complete projects as per timelines. There should hardly be any situation where there are time overruns and cost overruns, and then we land up with outdated technology, because the world is moving very fast in technology discovery and technology upgrade. So that is my an appeal to you all, that we must complete our projects on time. The kind of threats or the kind of challenges we have in the security sector today are not only restricted to the defense sector. Although in defense sector, to protect our sovereignty, we will be fighting our own war. We are not looking at any other country to help us. We are not dependent, at least. Although there are a lot of moves from the West, they are wanting us to be a part of Quad. We view Quad not as a military association. In fact, the Prime Minister had very clearly mentioned that we would like to progress together and keep this area peaceful, and this area is meant for growth for everyone. That is the vision of Sagar, which he had mentioned at Shangri-La Dialogue a few years back.
and we continue to be committed towards that. When we start manufacturing our sensitive products for the defense sector, please remember, war is not only kinetic or conventional. There are tremendous amounts of threats in the present day hybrid warfare, where we are under pressure in terms of economic war, political war, information war, cyber war. The kind of information war which tries to weaken our economic situation is also important, and we all have to trust each other and develop our capabilities and capacities and reduce our dependence on other countries at the earliest. The domains are not restricted only to land, sea and air now. We have other domains of cyber, chemical, biological. We have seen what has happened after COVID. So there will be challenges in these fields also. At every particular place, you may not find security personnel to guide you or mentor you. So each citizen has to perform his duty of being a responsible citizen, and cyber defense and information defense are two such fields. More interaction with experts and mentors from the security sector will empower you, will enlighten you, and also create centers of excellence which are safe. It will be difficult for us to defend ourselves and defend our technology unless we are secure. Our adversary, especially China, is known to be depending on cyber espionage for self-progression. They have, in a way, poached a lot of technology from the USA and other countries in Europe, and that danger is imminent even here. This imminent danger here compels me to advise you to be careful of your databases, and that is applicable to all vendors. While we call the people as vendors, we have taken a decision, and that is the government's decision, that we would rather mention the vendors as our industry partners, and that gives a lot of dignity to the industry partners. So I would like to mention that we normally refer to people as vendors, but we have started mentioning people as industry partners. I do not want to stand between you and the event which is most timely, most appropriate. The theme is most appropriate, and I wish the event lots of success, and I want to assure you that we are all available here. Should the association want to reach out to us, we would be more than happy. Any kind of help that is required from Delhi, it will be our honor and privilege to do the same to you. Thank you so much. Jai Hind. All the best. Thank you, sir. Thank you, Lieutenant General V.G. Khandare Sahib, Principal Advisor, MOD. All dear participants, having Lieutenant General V.G. Khandare Sahib online. Sir, we all are fortunate to have you online, and आपण जे मार्गदर्शन केलं ते अतिशय ह्या कार्यक्रमाला आमच्या सर्व पार्टिसिपंट्सना हवं होतं त्याच पद्धतीने त्यांना मिळालं आहे. त्याबद्दल MSME DFO तर्फे आपले विशेष आभार मानतो. आणि खरोखर आपण ज्या पद्धतीने सांगितलं की अफोर्डेबल सोल्युशन्स हा येणाऱ्या कालावधीत आणि इंडिजिनियस एक्सचेकरसाठी जे आमचं रेव्हेन्यू सेव्हिंग आहे ते इम्पोर्ट सबस्टिट्यूशन आणि इंडिजिनियस गुड्स आणि सर्व्हिसेसमधले सोल्युशन्स हेच आहे. आणि IIT बॉम्बे इज वन ऑफ द डेस्टिनेशन वी हॅव ऑल्सो आयडेंटिफाईड टू
invite MSCs to interact with academia, industry आणि गव्हर्मेंट इन्स्टिट्यूशन्स बरोबर आपण त्यांना लिंकेजेस दिलेले आहेत. ह्या प्रसंगी तुमचे आभार मानल्याशिवाय इथून रजा घेणं मला शक्य नाही. त्यामुळे मी इथे उपस्थित सर्व MSCs आणि MSME DFO आणि आमचे असोसिएशन्स मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज यांच्यातर्फे आपले विशेष आभार मानतो. आमच्या MSCs इथे जमल्यात त्यांना एक सांगतो की गिरबाने साहेब नेहमी मगाशीसुद्धा आम्हाला म्हणाले की अर्थसंकल्पात MSCसाठी काय किंवा अर्थसंकल्पात विशेष असं काय, तर ते चर्चा आम्ही तिथे केली. पण एक गोष्ट मी सांगू शकतो की अर्थसंकल्पात एक गोष्ट दिली आहे की टाळ्या वाजवण्यावर सेस आणि पेनल्टी आणि टॅक्स आणि काहीही लावलेलं नाही. त्यामुळे विशेष 20 सेकंद टाळ्या खंदारे साहेबांसाठी आपण आणि साहेब MSCs तर्फे मी तुम्हाला पुण्यातल्या हे सांगू इच्छितो की हा जो आमचा इथला पूल आहे जे आज केटर करतात डिफेन्स एस्टॅब्लिशमेंट्सना, त्या सर्वांतर्फे मी आपल्याला सांगू इच्छितो कि इस बात की असली उड़ान अभी बाकी है, इस बात की असली उड़ान अभी बाकी है, इस परिंदे का असली इम्तहान अभी बाकी है. अभी अभी तो मैंने लांगा है समुंदर को, अभी पूरा आसमान बाकी है. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you. May I request the dignitaries to take their seats on the dais once more? I now invite Shri Gokhe sir to release the Defence Exhibitors Directory. Thank you, sir. I now request Mr. Harsh Gune, member MCCI Defence Committee, to propose the vote of thanks. Thank you. CPSE-Level Vendor Development Program जो इनिशिएटिव्ह MSME DFO तर्फे घेण्यात आला, श्री गोखे सर, श्री दफ्तरदार सर, प्रकाश गिरवाणे साहेब आणि इथे उपस्थित सर्व पार्टिसिपंट्स, रिप्रेझेंटेटिव्स आणि ओनर्स, सुरुवातीपासून जसं आपण पाहत आलो, मी पण मराठी, इंग्लिश आणि हिंदी आणि कॉम्बिनेशन अशा स्वरूपात 2 शब्द व्यक्त करतो. ॲक्च्युली मला खूप धन्यवाद सुरुवातीला प्रशांत गिरवाणे साहेब, गोखे साहेब आणि दफ्तरदार आणि प्रशांत जोगळेकर यांना देवासा वाटतो, कारण हा अत्यंत राईट मोमेंटला वेंडर डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह आहे आणि MSME आणि DIनी सपोर्ट केला त्याबद्दल खरंच खूप आभारी आहोत. याची कारणं आहेत 2-4 मी का म्हणतोय, आणि खंडारे साहेबांना विल डेफिनेटली ॲग्री. एक तर डिफेन्स सेक्टर ॲज सच खूप ओपन झालं, म्हणजे त्याबद्दल मी आत्ता जास्त बोलण्यात तसा अर्थ नाही. सगळ्यांना माहिती आहे की प्रायव्हेट इंडस्ट्रीजना एनकरेज केलं जातं आहे आणि आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स सर्व इंडस्ट्रीजना इंटरॅक्शन कशा प्रकारे करता येईल आणि कसं त्यांना इंटिग्रेट करता येईल याच्याकडे सगळ्यांचाच भर आहे. प्रॉब्लेम स्टेटमेंट तर्फे काय काय प्रॉब्लेम्स आहेत ते शेअर केले जात आहेत आणि नवीन जे काही प्लॅटफॉर्म्स म्हणून किंवा जे काही वेपन सिस्टीम्स म्हणून त्याच्यात प्रायव्हेट इंडस्ट्रीचं कसं पार्टिसिपेट करता येईल याच्याकडे भर दिला जातो आहे. आणि 2014 मध्ये जेव्हा आमचं सुरुवातीला पारिकर साहेबांच्या बरोबर एक मीटिंग झाली होती, तेव्हा त्यांनी काही ज्या गोष्टी सांगितल्या ते 2014 ते 2023 मध्ये एवढ्या फास्ट चेंजेस डिफेन्स प्रोक्युरमेंटमध्ये झाले आहेत की दॅट इज अनइमॅजिनेबल. 2023 मध्ये आपण इनोव्हेशन्स बोलतोय, स्टार्टअप्स बोलतोय डिफेन्समध्ये,
सगळे आर्मी नेव्ही एअरफोर्समधली सगळी मंडळी इंडस्ट्रीमध्ये येत आहेत, इंटरॅक्शन्स करत आहेत, MCCIमध्ये येत आहेत किंवा व्हिजिट्स करत आहेत. दिस इज अनइमॅजिनेबल. हा एक मुद्दा झाला. आता दुसरा मुद्दा आपण खंडारे साहेबांनी शेअर केल्या तसं ग्लोबल एक जो जिओ पॉलिटिकल सिनारिओ आहे की ऑब्व्हियसली इट्स चॅलेंज, पण पुण्याचं जी काही MSME आहे ती इट्स अ ग्रेट ऑपॉर्च्युनिटी आणि त्याला पण 2-4 कारणं आहेत. पुण्याची जी MSME आहे, ॲज दे से टेक्नोक्रॅट्स रन द इंडस्ट्रीज अँड द MSMEs इन पुणे. माझा MSMEशी अनुभव साधारण 1994 पासून आहे, जिथे आमचे व्हेंडर्स होते, म्हणजे 40-50 क्रिटिकल व्हेंडर्स होते आणि त्यानंतर आमचा व्हेंडर बेस पण वाढत गेला आणि वी वर ऑल्सो पार्ट ऑफ MSMEs. सो पुण्याची इंडस्ट्री ही प्रोसेस आणि टेक्नॉलॉजी फोकस पहिल्यापासूनच आहे आणि वर्ल्ड ओव्हर इट इज नोन ॲज अ व्हेरी मच्युअर्ड इंडस्ट्रियल बेस. while others focus on adoption, we on our own we continue to invest, we continue to explore, we continue to invent, and every nook and corner you will see lot of technologies. And right now I'm very proud as part of Pune MSME ecosystem ki rare earth outside China will be indigenized in small scale in Pune, possibly in couple of months time. अशा वेगळ्या सक्सेस स्टोरी पुण्यात आहेत. ह्याचा हा जो ह्याचा पाया आहे, ह्याची जी पुढची ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत दोज आर ॲक्च्युली अमेझिंग. खूप जणांना माहिती असेल US आणि इंडिया दे हॅव नाव एन इनिशिएटिव्ह नोन ॲज ICET आणि ह्याचे डायरेक्ट इम्पॅक्ट विल बी पुणे इंडस्ट्रीज अँड इंडस्ट्रीज अराउंड दिस रिजन बिकॉज दे आर लुकिंग ॲट टेक्नॉलॉजी पार्टनर्स, दे आर लुकिंग ॲट शेअरिंग टेक्नॉलॉजीज अँड मोर इंटिग्रेशन. सेकंड मुद्दा असा आहे की ह्या ग्लोबल सिनारिओमुळे देर इज अन ऑपॉर्च्युनिटी, बिग ऑपॉर्च्युनिटी विथ जपान. अँड अगेन खंडारे सरांना माहिती असेल की जपान इज लुकिंग ॲट ओव्हरसीज पार्टनर्स टू सपोर्ट देअर डिफेन्स नीड्स. आणि पुण्यामध्ये म्हणजे मागच्या 2-3 वर्षामध्ये एवढ्या बाहेरच्या देशातले मंडळी काउन्सिलेट्स येतात आणि दे स्टील वॉन्ट टू वर्क विथ द इंडस्ट्रीज इन पुणे. चेन्नई किंवा बाकीचे जे काही इंडस्ट्रियल बेसिस आहेत त्याच्यात पुणे डेफिनेटली हॅज अन ॲडव्हान्टेज. त्याचा अजून एक प्रूफ असा आहे की वेन आर्मी वॉन्टेड टू सेटअप रिजनल टेक्नॉलॉजी नोड, पुणे वॉज द फर्स्ट चॉईस. तिसरा अजून आस्पेक्ट असा आहे साऊथ कोरिया. साऊथ कोरिया रिमेंड सॉर्ट ऑफ नॉट व्हेरी अट्रॅक्टिव्ह इन टर्म्स ऑफ डिफेन्स पार्टनरशिप, बट युरोप इज लुकिंग ॲट साऊथ कोरिया फॉर सप्लाइंग डिफेन्स इक्विपमेंट्स. आय थिंक that's the option being explored by various let's say countries. And South Korea has been exploring again working with Indian companies, especially MSMEs and other sectors. So ह्या सगळा जर आपण अनुषंगाने विचार केला तर हा वेंडर डेव्हलपमेंट सेशन आणि MSME सपोर्ट केलास मी खरंच धन्यवाद देतो. आणि इथून पुढे पुण्यासाठी तरी विल बी एक्साइटिंग, व्हेरी एक्साइटिंग. सो आधीच मला कधी असं शंका येऊ देऊ नका सगळ्यांना की पुण्याची इंडस्ट्री इज डाईंग डाऊन किंवा सॅच्युरेटेड झाली आहे. Because every single world, I mean every single country engaged in defense production definitely would like to work with MSMEs in Pune. आणि त्या अनुषंगाने सर आत्ता सुरुवातीला बोलताना वेगळ्या स्कीम्स शेअर केल्या. सो इंडस्ट्रीच्या वतीने मी एक अशी नक्कीच विनंती करू शकतो की डिफेन्स आणि एरोस्पेसचं टेक्नॉलॉजी सेंटर पुण्यात नक्कीच सुरू करावं. त्या दृष्टीने थोडेसे प्रयत्न झाले होते 2020मध्ये. ते GR पण होता आणि टाटाच्या सपोर्टनी थोडंसं सुरू केलं होतं, पण ते कोविडमध्ये राहून गेलं. पण दॅट इज डेफिनेटली अ प्रायव्हेट इंडस्ट्री कॅन कम फॉरवर्ड अँड सपोर्ट. ह्या अनुषंगाने नवीन टेक्नॉलॉजीज किंवा ज्याची काही इनोव्हेशन स्टार्टअप्स किंवा इवन स्किलिंग फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज त्याची नक्कीच मदत होईल. शेवटी हा जो आजचा कार्यक्रम आहे हा परत एकदा एक नवीन युनिक आहे, कारण 2 दिवसामध्ये यू विल गेट टू इंटरॅक्ट विथ व्हेरियस सप्लाय चेन हेड्स. कारण शेवटी MSMEला कसं असतं की मला कोण ऑर्डर देणार आहे. सो यू विल मीट रिप्रेझेंटेटिव्स ऑफ L&T हू इज ॲज वी नो नंबर 1 डिफेन्स इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरर. आणि L&T आपल्या सर्वांसाठी खूप महत्त्वाची आहे, कारण प्रायव्हेट इंडस्ट्री आपला डिले का झाला प्रायव्हेट इंडस्ट्रीने डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये यायला, तो एक विश्वास किंवा ट्रस्ट फॅक्टर होता.
की प्रायव्हेट इंडस्ट्री बनवू शकत नाही, रिलायबल नाही किंवा अजून काही कारण असेल, तर L&Tनी ते आपल्यासाठी सिद्ध करून दाखवलं की प्रायव्हेट इंडस्ट्री रिलायबल प्रॉडक्ट 10 किंवा 15 वर्ष करून देऊ शकते. शिप्स बनवू शकते, सबमरीन बनवू शकते, रणगाडे बनवू शकते. सो L&T हॅज अ स्पेशल सिग्निफिकन्स. L&T फॉर दॅट मॅटर टाटा किंवा भारत फोर्ज. आणि ह्या सप्लाय चेनमध्ये इंटिग्रेट होणे हे सर्वांसाठीच भाग्याचं आहे आणि नवीन ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत. आणि L&Tचे आहेत, नंतर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, नंतर गोदरेज एरोस्पेस, DGQA, ज्या नवीन आत्ता कंपनीज चालू करून दे हॅव रिच्ड अ स्केल वेअर दे नीड व्हेंडर्स लाईक आनंद डिफेन्स किंवा इलेक्ट्रोनिमॅटिक विच आर अगेन अ सक्सेस स्टोरी. यांचे रिप्रेझेंटेटिव्स आहेत विच इज व्हेरी युनिक ॲक्च्युली. बाकीचे जे काही व्हेंडर डेव्हलपमेंट सेशन होतात तिथे तुम्हाला 1 आणि 2 कदाचित सप्लाय चेन हेड्स बरोबर इंटरॅक्ट करता येतो, पण हिअर यू कॅन इंटरॅक्ट विथ आय थिंक मल्टिपल सप्लाय चेन हेड्स. दॅट इज व्हेरी युनिक. सर्वात शेवटी MCCI. MCCIबद्दल सर्वांनाच माहिती आहे, प्रशांत गिरवाणी साहेबांनी पण सांगितलं, DNनी सांगितलं, पण इंडस्ट्रीच्या दृष्टीने किंवा डिफेन्सच्या दृष्टीने खूप 3-4 युनिक गोष्टी आहेत. एक म्हणजे हे 2000 किंवा मेक इन इंडिया किंवा हे प्रायव्हेट पार्टिसिपेशन एनकरेज होण्याच्या थोडंसं आधी ब्रिगेडियर घोरपडेंनी खूप सुरुवातीला डिफेन्स कमिटी सुरू केली. दॅट वॉज टू प्रमोट प्रायव्हेट पार्टिसिपेशन. सेकंड, MCCI more or less pioneered defense awards for MSMEs. That was, I think, unique to encourage further participation in the defense. Third is आपण MCCIच्या प्लॅटफॉर्म मार्फत आर्मी किंवा नेव्ही किंवा एअरफोर्स त्यांना काही स्पेसिफिक जर टेक्नॉलॉजी पाहिजे असेल तर तो डायरेक्ट कनेक्ट आपण साधारण अर्ध्या तासात देऊ शकतो, कारण तो डेटाबेस आहे. किंवा एखाद्याला रोबो पाहिजे तर ह्या 4 कंपन्या आहेत, मग त्यातले तुम्ही सिलेक्ट करा. तर हा खूप मोठा हातभार MCCIचा प्लॅटफॉर्म किंवा MCCIच्या डेटाबेस लावते, जे बाकीच्या ह्याच्यामध्ये शक्य होत नाही. आणि चौथं, ॲज इंडस्ट्री व्हॉट वी फील इज इट्स द युनिक असोसिएशन वेअर वी हॅव कम फॉरवर्ड अँड पार्टिसिपेट इन 2 व्हेरी इम्पॉर्टंट गव्हर्नमेंट स्कीम्स. म्हणजे पुणे ऑटो क्लस्टर जे आहे, म्हणजे जेव्हा ही स्कीम फॉर्म झाली इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम, त्या काळात हे थोडंसं सॉर्ट ऑफ एन ॲग्रेसिव्ह म्हणा किंवा रिव्होल्युशनरी स्कीम होती टू हॅव अ पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप, जिथे 75% वुड कम फ्रॉम DIPP देन अँड 25% वुड कम फ्रॉम द प्रायव्हेट इंडस्ट्री. सो वी हॅव द फर्स्ट सच क्लस्टर. सेकंड इज इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर. सो हे इनिशिएटिव्स खूप युनिक आहेत. सो आय थिंक MCCI इज युनिकली पोझिशन्ड टू cater to the networking किंवा providing that platform not only at India level but global level. I think that's a new horizon for all of us. So with this, I again formally thank Director MSME DFO Goke sir, Daptardar sir, Khandare sir. Thank you so much for giving us this time. It's really honor and a privilege having you. Prashant Girmani sahib for all the support, Prashant Zogolkar and the team. आणि पार्टिसिपंट सगळ्यांना थँक्यू सो मच. जे स्पीकर्स येतील त्यांना पण धन्यवाद, बिकॉज दे विल बी कमिंग डाऊन अँड शेअरिंग देअर ओन सप्लाय चेन द रिक्वायरमेंट्स. थँक्यू सो मच. Thank you, sir. I now declare this session to be completed. We request the dignitaries to visit the exhibition, please. The next session will start at 2:30 p.m. Thank you.